जी नाज़रीन राइट वे पाकिस्तान की टीम दे नाल असीं अज पहुंचे हैं पाकपतन तो 10 किलोमीटर दूर पिंड है जिंदा नाम है पक्का हसदार। यह बोर्ड लग्या देख सकते जे कि पक्का हसदार 0 किलोमीटर पाकपतन 10 किलोमीटर। इस पिंड दीयां जिहड़ियां मशहूर बिल्डिंगां ने वो भी असीं अज तुहानूं विखावांगे। इत्थों का जिहड़ा स्कूल है वो भी असीं तुहानूं विखावांगे, अस्पताल भी विखावांगे, यूनियन कौंसल भी विखावांगे ते उस तो बाद जिहड़ियां सिक्खां ते कराड़ां दीयां बाकियात ने वो भी असीं तुहानूं विखावांगे। ते आओ चलने आ ते चल के पिंड दा विजिट करने आ ते चल के तुहानूं असीं पिंड दीयां मशहूर जिहड़ियां बिल्डिंग्स ने वो विखावांगे, मेन बाज़ार विखावांगे। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ बोर्ड भी लगा होया किसी अल्लाह के बंदे ने लाया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह ते अल्लाह पाक उन्होंने जज़ा देवे जिस बंदे ने ये पिंड की शुरुआत के बोर्ड लाया है। अल्लाह ताला उन्होंने इस नेक अमल का अजर देवे। तो आओ चलते हैं तो चल तो पिंड की जिहड़ियां ने मशहूर चीज़ां उधर अपनी वीडियो का जिस हवेली तो शुरुआत कर रहे हैं। यह जी हवेली मेरे अपने पिछे तुम वेख रहे जे यह मेन गेट है उनका और ये टोटल लकड़ी का तैयार है और सारा हत्थ दे नाल बनया होया। ये उत्ते जिन्ना लोहे का काम होया या लकड़ी का काम होया ये सारा हत्थ दा होया है। यह गेट तकरीबन 16 फुट उच्चा है तो उस तो बाद तकरीबन 10 फुट चौड़ा है। तो 100 साल तो ज़्यादा अरसा हो गया इस गेट नूं अज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इस हवेली के जी अपना मालिक सन उन्होंने बारे मैं थोड़ा तुहानूं दसना चाहांगा कि जदों पाकिस्तान तो इंडिया की वंड हुई तो रहमत अली वल्द निज़ाम दीन कौम ढुड्डी उन्होंने हिस्से में ये हवेली आई तो आके इंडिया तो इत्थे इस हवेली दे विच रैश पजीर होए। अगों उन्होंने जिहड़ा बेटा सी मोहम्मद शफी उन्हें अपनी जिंदगी इस हवेली दे विच गुजारी। अगों उनका जिहड़ा बेटा जमात अली उन्हें अपनी जिंदगी इस हवेली दे विच गुजारी तो उस तो बाद उन्होंने बेटा अली रज़ा जिहड़ा इस हवेली दे विच अज अपनी जिंदगी गुजार रहा है वो भी साडे नाल मौजूद है। तो आओ उहदे नाल गलबात करने आ ते जानने आ इस हवेली की तारीख के बारे च। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली रज़ा भाई तुसीं मैनूं दसो किन्नियां पुश्तां इस हवेली दे विच जिंदगी गुजार चुकियां? तकरीबन चौथी पुश्त है जिहड़ी इत्थे मतलब रहायश पजीर जिन्हों मतलब मैं खुद हैगा इस टाइम चौथी पुश्त है। हाँ जी चौथी पुश्त। तो ये हवेली जिहड़ी है पाकिस्तान बनने तो पहले ही मतलब तमीर हुई सी ते अजे तक नहीं गिराई गई इसे। अजे तक नहीं डिग्या? हाँ जी अजे तक नहीं डिग्या। लोगों ने कोठियां बना लियां वड्डी वड्डी बिल्डिंगां बना लियां तुसीं क्यों नहीं डिग्या? बस वैसे ही मेरे वड्डियां दी मुहब्बत सी इन्हां नाल कि तुसीं इहनूं संभाल के रखना है भी चलो जद तक असीं हयात हैगे आ ते सानूं वेख के नूं मतलब दिली सुकून मिलदा हैगा। दिली सुकून मिलदा ते बस इस करके असीं भी कहने भी अज तुसीं भी बल्कि इत्थे आए जो ते तुहानूं भी ताज़ा हवा बैठण नूं मिली है ठीक है। तो इसलिए सानूं भी सुकून मिलता है कि असीं इत्थे रहने हैं तो चलो पुरानी बिल्डिंग च कुछ सुकून है। और उच्चियां बिल्डिंगां शहरां दियां वेखियां ने कि उत्थे बंदा सुकून नाल ना जिंदगी गुजार सकदा ठीक है। तंग कमरे हुंदे आ तंग मतलब रोशनदान मतलब कोई इतनी फैसिलिटी नहीं होंदी कुदरती तौर पर जिहड़ी मिलदी है वो सानूं अलहमदुलिल्लाह इत्थे मौजूद है। बस इस करके साडा दिल ही नहीं करदा कि इसनूं गिरा दित्ता जावे। सही जी नाज़रीन तुसीं अली रज़ा तो सुनिया उन्होंने कहना है कि जी साडी हवेली है ये साडे बजुर्गों की निशानी है तो लोगों ने ढाह के तो कई नवीं बिल्डिंगां भी बना लियां लेकिन असीं इन्हूं नहीं डेग रहे क्योंकि साडे जिहड़े बजुर्ग ने उन्होंने यादां इस हवेली दे नाल वाबस्ता ने तो जब तक साडी जिंदगी है असीं भी इन्हूं इस तरह कायम ते दायम रखना चाहते हैं। तो आओ चलने हैं तो चल के तुहानूं पिंड दी सैर कराने हैं। नाज़रीन इस टाइम जिथे मैं मौजूद हाँ ना ये पक्के हसदार दा सब तो पुराना स्कूल सी जिथों दे पढ़े बच्चे अज बड़े बड़े ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਬਾਕੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੰਦ ਟੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਦੀਵਾਰ ਉੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬਾਕੀਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟੈਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਪੱਕਾ ਹਸਦਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 100 ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਪੱਕਾ ਹਸਦਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ
ਅਰਫਾਬਾਦ, ਚੱਕ ਬੁੱਬੜ, ਨਾਗਪਾਲ, ਮੀਰਾਂ ਸ਼ਾਹ, ਦਾਮਣਾ, 33 SP, ਮੋਤੀ ਕੋਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਨੇ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਜੀ ਮਕਸੂਦ ਅਹਿਮਦ। ਹਾਜੀ ਮਕਸੂਦ ਅਹਿਮਦ। ਹਾਜੀ ਮਕਸੂਦ ਅਹਿਮਦ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, 1905 ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸਕੂਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਰਕਬਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਬਣਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਾਮਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 1500 ਤਕਰੀਬਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਫ ਟਾਇਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਦੀ ਦਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮਜਦ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸਨ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 88 ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਐਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਅਸਦਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੰਬਰ 24 ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਕਾਵਸ਼ ਮੀਆਂ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਬੋਦਲਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵਸ਼ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤੇ ਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਵੇਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਇਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਵਣ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਹਾਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਏ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਇਲ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਇਲ ਆਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਫੀਸਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਇਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ? ਸਾਹਬਜ਼ਾਰ ਸਾਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਪੱਕਾ ਅਸਦਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੋਈ 100 ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਬਲ ਕਦਾਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਪੱਕਾ ਅਸਦਾਰ। ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਤੇ ਕਰਾੜਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਗੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਓਪਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕਚਰਾ ਗੰਦ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਜੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ
ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਫੀਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਭਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਪੱਕੇ ਅਸਦਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਥਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਗਏ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਥਾਪੀਆਂ ਥੱਪੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਚਰਾ ਹੀ ਕਚਰਾ, ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ।